நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முபாரிக் அலைஹி அன்னவர்களுடைய 1500வது மீலாது நபி விழாவை முன்னிட்டு கொடியேற்றம் இடம்பெறுகிறது. சந்தைக்குரிய ஷேகநாயகம் அன்னவர்களுடைய திருக்கரங்களினால் ஏற்றப்படுகின்ற நிகழ்வில் கௌரவ அதிதியாக எங்களுடைய ஆத்மீக சகோதரர், அரசியலுக்கு அப்பால் எங்களுடைய ஆத்மீக சகோதரர், எங்களுடைய நெருங்கிய உறவு கௌரவ ஆதம்பாவா எம்பி சார் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். மற்றபடி எங்களுடைய நாம் அறிந்த நம்முடைய பிராந்தியம் அறிந்த முத்துமுனா அப்துல் வாஹித் மௌலானா பாப்பா அவர்களுடைய திருப்பேரு சையது எஹ்யா மௌலானா பாப்பா அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று எங்களுடைய ஊருடைய தாய் பள்ளிவாசல் நம்முடைய முஹிதீன் குர்மா பள்ளிவாசலுடைய கௌரவ தலைவர் அல்ஹாஜ் அசீஸ் ஆஜியார் அவர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள். உடுதுறை மாநகரத்தின் பிரபல தொழிலதிபராக இருக்கின்ற நம்முடைய ஷேகநாயகத்துடைய மிக அன்புக்குரிய முறையாக இருக்கக்கூடிய கௌரவ முஸ்தாக் ஹாஜியார் அவர்கள் இந்த இடத்திலே வருகை இருக்கின்றார்கள். மற்றும் உலமாக்களும் பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகளும் முக்கியஸ்தர்களும் வெளியிலும் உள்ளிருந்திருக்கின்றோம். தற்போது இந்த கொடி எடுத்து ஏற்றிச் செல்லப்பட்டு ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி. உங்களுக்கு 16 வருடங்களாக நான் சொல்லி வந்த விஷயம், நாம் இதற்கென்று ஒரு நிறுவனத்தை கட்டுவதற்கென்று ஒரு சொந்தமான ஒரு காணியை வளவை எடுத்து தற்பொழுது எங்களுடைய உயிருக்குயிரான ஷேகநாயகம் அல்லாஜி நாயகம் பாப்பாண்டவர்களுடைய அந்த தளமாக அந்த இடத்தை நாங்கள் தற்பொழுது கொடியேற்றி ஆரம்பித்து வைக்கவிருக்கின்றோம். இந்த கொடியோடு சேர்த்து அந்த கொடி இடம்பெறும். اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأحبابنا ولأشاعرنا ولقبائلنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد اللهم صل وسلم وبارك. وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا شر ما قضيت. اللهم اغفرنا يا فيان من جميع البلايا والأعداء والأمراض. اللهم اجعل خير أعمالنا خير أعمالنا خواتمه واجعل خير أيامنا يوم لقائك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب التجارة وأبواب الهداية وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب الدولة وأبواب الراحة وأبواب القوة وأبواب العزة
وأبواب الفرح في الدين والدنيا والآخرة بحرمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبحق سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين اللهم اقضي الحاجات يا قاضي الحاجات بحرمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كريما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارض عن شيخنا جلال الدين الأمين وارزقنا به خير الدنيا ودين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارض عن شيخنا المنصور المكين وارزقنا به خير الدنيا ودين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارض عن شيخنا عبد المجيد الغني وارزقنا به خير الدنيا ودين
الفاتح المدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مصباح الصدور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم تقبل دعانا انك انت السميع العليم. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اظلنا تحت ظل لواء هذا. اللهم تقبل دعانا ببركة لواء هذا. اللهم تقبل دعانا بالشيخ ببركة شيخنا هذا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب العالمين. ரெண்டு சைடு
وافيه مزيدا واعف عنا آمين. يا كريم يا رحيم يا ربي يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيد الابرار وعلى اله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم قضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم قضي حاجاتنا وحاجات ابائنا وحاجات اساتذتنا وحاجات من اوصانا بالدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض. اللهم اشف امراضنا وامراض ابائنا وامراض اساتذتنا وامراض من اوصانا بالدعاء يا شافي الاسقام بحق حبيبك وبركته لوائك الكريم يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. امين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
வழிகாட்டும் தீபம் நீங்கள் எங்களது அலியார் தம்மை ஏற்றிரே மருமகனாக எங்களது அலியார் தம்மை புனிதராம் ஹசன் ஹுசைனை பெற்றிரே பேரர்களாக புனிதராம் ஹசன் ஹுசைனை உத்தம நபியே நாங்கள் உங்களை நேசிக்கின்றோம் உத்தம நபியே யா ரசூலுல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ் யா ரசூலுல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ் உத்தம நபியே நாங்கள் உங்களை நேசிக்கின்றோம் உத்தம நபியே நாங்கள் ஒரு முறை கண்ணால் கண்டு உயிர் விட நேசிக்கின்றோம் ஒரு முறை கண்ணால் கண்டு உயிர் விட நேசிக்கின்றோம் ஒரு யார சொல்லலாம் யா ஹபீபல்லாஹ் யா ரசூலல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ் மதீனா நகர் காண துடிக்கின்றோம் யா ரசூலல்லாஹ் யா ரசூலல்லாஹ்
يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. இந்த புனித விழாவுக்கு நாம் ஒன்று சேர்ந்த இந்த வேளையில் எமது கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி சபா முகமது அவர்கள் இந்த புனித கொடியை ஏற்ற அவர் செய்த முயற்சிகள் எங்களது கௌரவமிக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆதம்பாவா சார் அவர்கள் மற்றும் எங்களுடைய இன்ஜினியர் மகன் மற்றும் இங்கே மௌலானா யஹ்யா மௌலானா அவர்கள் மற்றும் காதிரியா ரிஃபாயியா தரிகாவின் அங்கத்தவர்கள் வக்கீல்மார்கள் மற்றும் அறிஞர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த விழாவை மேம்படுத்த வந்ததையிட்டு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே இவரை போல் ஒருவரும் இல்லை என்று நாம் சொல்லவில்லை. The 100 மைக்கேல் ஹார்ட் அவர் எழுதிய 100 என்ற புத்தகத்தில் இவரை பற்றி யூத கிறிஸ்தவர்கள் நன்கு அறிந்துள்ளனர். த சூப்பர்மேன் உலகத்திலே எங்கள் நாயகம் மட்டும்தான். இந்த உலகத்தை உலகத்தை விளங்கப்படுத்தி மறு உலகத்தை நம்ப வைத்து, அது சின்ன காரியமில்லை, மறு உலகத்தை நம்ப வைத்து ஒரு கோட்டில் இட்டு சென்று வெற்றி பெற்ற ஒரே ஒரு மனிதர் எங்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மட்டுமே. எழுத வாசிக்க தெரியாத நெறி பிறந்த மக்களை உலகம் போற்றும் அளவுக்கு மாற்றி வைத்த அந்த பெருமை எங்கள் நாயகத்துக்கு மட்டுமே வரும். ஈசா நாயகம் அவர்கள் அவருடைய காரியத்தை முடிக்கவில்லை. அவர் பின்னர் வருவார். அதுக்கு பின்னர் தான் அவருடைய டியூட்டி கண்டினியூ ஆகும். எனவே இது காலம் வரை உலகத்தில் நிலைத்தவர்களில் ஆகப்பெரியவர் எங்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மட்டுமே. எனவே அவர் ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன், ஷாஹித், நம்மளுக்கு சாட்சியாளர், நமக்கு சுவர்க்கம் தருவதற்கு அனுமதி கொடுப்பவர், நமது கெட்டவற்றை நீக்க இறைவனிடத்தில் பரிந்துரை செய்பவர், இப்படி எத்தனையோ. அவருடைய சொல்லை மட்டுமே அல்லாஹ் குர்ஆன் என்று குர்ஆனில் நீங்க பார்க்கலாம். அவருடைய சாட்சியம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அந்த அளவுக்கு நமக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் அவரால் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நப்பாசையோடு இந்த கொடியை நாம் ஏற்றிருக்கிறோம். எங்களது சேர்நாயகம் அல்லாஹ் மன்சூர் ஜலாலுத்தீன் நாயகங்கள் மற்றும் அப்துல் வாஹித் ஜபீதி அல் யமானி நாயகங்கள், அஸ்கர் நாயகங்கள்,
மற்றும் ஷாஹ்ராமில் கந்த ஜவாஹிர் நாயகங்கள், ஹாஜா நாயகங்கள், கலந்த சிக்கந்தர் நாயகங்கள், 40 முறை அவுலியா நாயகங்கள் எல்லோருடைய பழக்கத்தை கொண்டும் இந்த விஷயங்களை நாம் வெற்றி பெற வேண்டி முடிக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். சங்கைக்குரிய குதுபனா அஸ்ஸையத் அஷேவ் ஹலிபத்துல் ஹல்லாஜ் காதிரி திஸ்தி ரிஃபாயி நக்ஷபந்தி ஐதுருஸ்தி எனது பரம்பரையிலான எனக்கு விருப்பமான மக்கத்தார் வாப்பா அவர்களை விழித்தவராக, அவர்களுடைய சொந்தமாக, குடும்பமாக, பரம்பரையாக நாங்கள் இன்றும் நேசிக்கின்ற அப்துல் வாஹித் மௌலானா வாப்பா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி அவர்களை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஞாபகமூட்டியவனாக, அவர்களுடைய பேரர் யஹியா மௌலானா அவர்களையும் விழித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வினை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற சங்கைக்குரிய மௌலவி ஷஃபா முகமது நஜாயி அவர்களே, கல்முனை முஹிதீன் ஜும்மா பள்ளிவாசல் அதனுடைய தலைவர் அசீஸ் அவர்களே, இங்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற தரீகாக்களின் பக்தர்களே, உலமாக்களே, பக்கீர்மார்களே, கல்விமான்களே, சமூக தலைவர்களே, இங்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற பக்தர்களே, எனக்கு சிறு பிராயத்திலிருந்து எனது அயல் வீடு ரஷீத் இன்ஜினியர் நாங்கள் ஒன்றாக பழகியவர்கள். அவர்கள் இப்போதுதான் எனக்கு அண்மையில் கிடைத்திருக்கிறது. அவர்களையும் விழித்துக் கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் பணிவு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஆயிரத்தி 500 வருட மீளாது நிகழ்வு மிகவும் கம்பீரமாக கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகிய இந்த வேளையிலே என்னையும் இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சில நாட்களுக்கு முன்னே என்னை சந்தித்து மௌலவி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். இந்த இல்லம் எனக்கு புதிதல்ல, பல தடவைகள் நான் இங்கு சமூகம் தந்திருக்கின்றேன். மௌலவி அவர்களோடு நீண்ட தொடர்பு இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்தவனாக இந்த நிகழ்வு இங்கு நடைபெறுவது போன்று இந்த நாட்டினுடைய மேதகு ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக் அவர்கள் தேசிய மீளாது நிகழ்வினை ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலே எதிரே வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி மிகவும் கோலாகலமாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த 8 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் சென்ற செவ்வாய்க்கிழமை அழைத்து எங்களை அந்யோன்யமாக பேசி இந்த தேசிய மீளாது நிகழ்வினை கடந்த காலங்களில் போலல்லாது
மிகவும் விமர்சகரமான முறையிலே பேசக்கூடிய முறையிலே இதனை நடத்தி நீங்கள் முடிக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அன்பு கட்டளையிட்டார். அதிலும் குறிப்பாக எனக்கு கடினமான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. தென் மாகாணத்தில் நடைபெற இருக்கின்ற இந்த தேசிய மீளாது நிகழ்விலே கிழக்கு மாகாணத்தை பிரதிபலிக்கின்ற மேடை நிகழ்வுகளை நீங்கள் கட்டாயம் அரங்கேற்ற வேண்டும் என்று எனக்கு அவர் பணித்திருந்தார். அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை நாங்கள் இப்போது செய்து கொண்டு வருகின்றோம். இந்த தேசிய மீளாது விழாவினுடைய துணிப்பொருளாக ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முன்மாதிரிகளை சமூகங்களுக்கு இடையிலான நல்லுணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலே மேற்கொள்வது, பாடசாலைகள், அரபு கல்லூரிகள், மதரசாக்கள், மதஸ்தானங்களுக்கு அண்மையில் சிரமதான நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து சுத்தம் செய்வது, இரத்த தானம் மேற்கொள்வது, அதுபோன்று மரக்கன்றுகளை நடுவது, அது மாத்திரமல்ல ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையினை பின்பற்ற மற்றவர்களை கோருவது போன்ற துணிப்பொருளிலே அந்த நிகழ்வு நடைபெற இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த நாட்டிலே இன நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த தேசிய மீளாது நிகழ்வு காரணமாக அமைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற வழியிலே அரசாங்கம் அதனை ஒரு சேக்குலராக எல்லா நிறுவனங்களுக்கும், திணைக்களங்களுக்கும், சபைகளுக்கும் அதை அனுப்பியிருக்கிறது. கட்டாயம் நிறுவனங்களிலே இந்த மீளாது நிகழ்வு கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று பணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த மீளாது நிகழ்வினை மதிக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை நாங்கள் அவரோடு பேசிய போது அறிந்து கொண்டோம். சந்தோஷம். அந்த அடிப்படையிலே இன்று இந்த நிகழ்வு முழு நாட்டுக்கும் ஒரு செய்தியாக அமைய வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இது போன்று மீளாது விழாக்கள் நாங்கள் சிறுவர்களாக இருக்கின்ற போது ஒவ்வொரு வீதியாக நடைபெறும். ஆனால் இன்று அது சிலருடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு அப்பால் அது நடைமுறைப்படுத்துவதிலே சாத்தியப்பாடுகள், சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி பேசப்படுகிறது. உண்மையில் இந்த மீளாது விழாக்கள் மூலமாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய சொல், செயல், அங்கீகாரம் எங்களுடைய சமூகத்துக்குள் ஊடுருவதற்கு காரணமாக அமைகின்றது. எங்களுடைய கலை கலாச்சாரத்துக்கு உட்பட்ட வகையிலே ஆடல்கள், மன்னிக்க வேண்டும், பாடல்கள், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நடைமுறை சம்பந்தமான கவிதைகள், அதுபோன்று மார்க்க உபன்யாசங்கள் செய்யப்படுகின்ற போது சமூக மாற்றத்தை நாங்கள் கண்டோம். ஆகவே தொடர்ந்தும் இனி வருங்காலங்களில் இந்த மீளாது நிகழ்வுகள் கடந்த காலங்களிலே மேற்கொள்ளப்படாத இடங்களில் கூட இம்முறை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதை நான் நன்கு அறிவேன். பலர் என்னை அழைத்திருக்கிறார்கள். முன்னர் இவ்வாறு அழைப்பதில்லை. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த முன்மாதிரியான ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஞாபகம் முட்டி, அவர்களுடைய பிறப்பை ஞாபகம் முட்டி நடைபெறுகின்ற இந்த நிகழ்வு வரவேற்கத்தக்கது. இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்தும் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதற்கு அரசியல்வாதிகள் என்ற முறையிலே நாங்கள் இதற்கு உறுதுணையாக இருப்போம் என்று கூறி என்னையும் இங்கு அழைத்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். മർഹബാബുൽ ഫളിൽ ജലാലുദ്ദീൻ മഹാനരെ മഹനീയ കരങ്ങളാൽ പടുത്തുയർത്തി നൂറുൽ ഇർഫാൻ നഹോപാരിൽ പ്രഭ പരത്തി. ശംസുസ്സമാനോരെ സയ്യിദി